আমরা সব রিপোর্ট নেব ডিও থেকে, যে সিকিউরিটি ব্রিচ করবে या যে যার ডিউটি আছে, if he breaches that or doesn't comply with that, then appropriate action as per RP Act and different acts will be taken against whomsoever he may be. সব ক্যান্ডিডেট জেমসরা সমস্ত নিয়ম কানুন জানে, তারপরেও এই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট করাটা সেটা তো আপনি ক্যান্ডিডেট থেকে জিজ্ঞাসা করুন ইচ্ছাকৃত ভাই, যেটা আমি আছে আমাকে তো এটা বুঝছে যে এটা কোনো বেসিস নেই, পাবলিসিটি ছাড়া আর নারেটিভ ছাড়া ওর তো কোনো বেসিস নেই, এটা और কি বেসিস আছে এটা? স্যার শাখার ঘটনা হচ্ছে যে মারামারি চলছে, এই তো মানে স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা নিয়ে ভাইয়া স্ট্রং রুমে নিরাপত্তা जो আছে ওটা নিরাপত্তা থাকবে স্ট্রং রুমে, জ্যোতিষ যেটা আছে এই যেটা হচ্ছে ভেরি আনফর্চুনেট, যেটা হচ্ছে ভেরি আনফর্চুনেট যেটা আছে, and appropriate action will be taken by the appropriate person at the appropriate time. That depends on the situation, madam. That there's no omnibus solution or no SOP for what action to be taken. That depends on the reaction which is required for the commensurate action. Sir, এদের কোথাও কি মিসকমিউনিকেশন ছিল নাকি এদের নাকি ইচ্ছা করে ডেলিবারেটলি তারা দেখো যেটা আমার মনে হয় এটা ডেলিবারেট ছিল না, যে বাইরে বসেছে ওরা আইন টাইন জানে না, রুল টুল জানে না, या ওরা এটা জানে না कि 4টার সময় আজকে এটা হবে, there's some communication gap. এটা ইচ্ছাকৃত ভাবে তো আই ডোন্ট থিঙ্ক যারা ঘেছে ওরা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওরা কিছু শুনলো, একটা অলরেডি দে আর আন্ডার দ্য অ্যাপ্রিহেনশন কি এটা হতে পারে ওটা হতে পারে, কিছু অ্যাপ্রিহেনশন আছেই, দেন ওরা শুনলো কি কোনো মুভমেন্ট দেখছি, ফোন করলো ওখানে, ওরা ওখানে এসে গেছে কি আমরা দেখবো কি হচ্ছে। নর্মালি 4টার সময় তো ওদেরকে ডাকা হয়েছিল, বাট দে কেম স্লাইটলি লেট, দে শুড হ্যাভ বিন देयर বাই 3:45 or 4। তো ওদের সামনে ওটা স্ট্রং রুম খুলতো যেটা আছে পোস্টাল ব্যালট স্ট্রং রুম যেটা ছিল, হ্যাঁ আমাদের ফোন করতে পেতো, আমাদের বলতে পেতো, আমরা তো আছি এখানে, আমরা তো বন্দি আছি, আমার কাছে তো কিছু আছে ম্যাডাম। কালকে ক্লিয়ারিং রুম যাবে না, এটা যাবে ক্লিয়ারিং তো এখানে হচ্ছে, ওটা মাস্টার ক্লিয়ারিং জানতে বারাসাত যাবে, 8টা জেলা যে সেকেন্ড পর্যায়ে ইলেকশন হলো গতকাল, ও সব যাবে নিজি সিট ছাড়া সব যাবে বারাসাতে, বারাসাতে একটা হবে 8টা কাউন্টার হবে, এক্সচেঞ্জ হবে, যে পূর্ব বর্ধমান দেবে আপনার कहते হুগলিকে দেবে, হুগলি দেবে হাওড়াকে, হাওড়া দেবে, এখানে সব 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 জেলা যেখানে ভোটার থাকবে ওখানে দেবে। এন্ড ওরা 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 ফোর্সে যাবে, ফোর্স যাবে, প্যারামিলিটারি ফোর্স যাবে, সব যাবে, দে উইল গো আন্ডার ফুল प्रोटेक्शन, যেটা রুল আছে प्रोटोकॉल আছে, এটা ফুল प्रोटोकॉल विल बी मेंटेन। देखिए खुदीराम अनुशीलता केंद्र जो है वहां पे आपका काउंटिंग होगा कैलकाटा नॉर्थ के जो 7 असेंबली सीट है, इसीलिए वहां पे 7 स्ट्रांग रूम बने आपके ईवीएम मशीन रखने के लिए, और एक स्ट्रांग रूम बना है आपका पोस्टल बैलेट रखने के लिए। जो आपके 7 सीट जहाँ ईवीएम रखी गई है, 7 स्ट्रांग रूम, वहां पे जो है सब सील हुए इन प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट और द एजेंट्स, और आखिरी सीलिंग हुई है सुबह आज 5:30 बजे 5:15 पे। जो पोस्टल बैलेट है उसका नियम यह है कि आप उसे 8 डिस्ट्रिक्ट गए हैं, 142 सीट्स गई है वोटिंग के लिए, जो पोस्टल बैलेट हुए हैं इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट पे है और डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो आज टाइम फिक्स किया 4 बजे करने के लिए। एंड आपके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया, आपको 4 बजे तक आ सकते थे, आप आपके सामने खुलता वो रूम, 4 बजे तक नहीं आया तो उन्होंने रूम खोल लिया, रूम खोल कर निकाल के वो सेग्रीगेट कर रहे थे। बाहर जो सीसीटीवी लगाया जहां पे आपका बाहर जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी बैठ सकता है जिस समय तक स्टोरेज होती है, जिस समय तक काउंटिंग खत्म होती है। बाहर जो बैठे थे सीसीटीवी में उन्होंने देखा कुछ हलचल चल रही है, एक रूम खुला है और कुछ लोग निकाल रहे हैं, वो पोस्टल बैलेट का रूम था, ठीक है, उनको काम करना था, 4 बजे तक कोई नहीं आया, इसके काम उनको 4 बजे स्टार्ट करना है। उसके बाद जब काम कर रहे थे उसके बीच में जो है हलचल सुन के 2 कैंडिडेट आए, एक इलेक्शन एजेंट आया, उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, देख लिया, उन्होंने स्ट्रांग रूम जहां पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रखा हुआ है ईवीएम, वो देख लिया, पूरा सील्ड है, जैसे सील्ड था वैसे ही है, वो लोग चले गए। उसके बाद जो है हम लोग जो है हल्ला गुल्ला मचा था, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद जो है सब एक्सप्लेनेशन हो गया, वहां ठीक हो गया, सब चले गए।
और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि एकदम क्लियर रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज जो है इलीगैलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर किसी से भी कोई इलीगैलिटी होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। निजी कोई लॉ इलेक्शन कमीशन वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी ऑफिसर इलेक्शन कमीशन का कोई भी लॉ वायलेट करता है तो वो डेपुटेशन में ईसीआई के वो जानता है उसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होगा। यहाँ तो किसी की कोई नियत भी नहीं थी कोई गलत करने की, अपना जो काम है जो काम है उनको करना है, स्टेट्यूटरी काम करना है, वही कर रहे थे। और ये सब जितने बैलेट है कल जो है, जो 8 डिस्ट्रिक्ट का कल मास्टर क्लियरिंग सेंटर है बारासात, वहां जाएंगे अंडर एस्कॉर्ट ऑफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस। वहां एक्सचेंज होंगे 8 डिस्ट्रिक्ट से, जितने जितने और 7 डिस्ट्रिक्ट के वहां एक्सचेंज हो जाएंगे। जो इनकी 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां जो और डिस्ट्रिक्ट में दिया होगा वो लेके यहाँ पे आ जाएंगे और स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिए जाएंगे। और जिस दिन आपका काउंटिंग होगी 4 तारीख को, उस समय ये लेके काउंटिंग होगी পোস্টাল ব্যালট টেবিল पे। ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার নিয়েই করেন, এখানে কোনো স্কোপই নেই, বিকজ এখানে বুথ ভিতরে হয়েছে, সব সিসিটিভি ফুটেজ আছে। উই will be happy to cooperate in any investigation, and as per law anything has to be provided by us, we will provide, including the statement of the presiding officer, anything like that, including CCTV footage. There is no act to grind कि আমরা কারো ক্ষতি করব 82 years old কে। ওদের ছেলেকে অ্যালাউ করা হলো কি আপনি আপ টু ইভিএম যাবেন, ইভিএম তো নিশ্চয়ই ভিতরে গিয়ে উনি ভোট কাস্ট করলেন। দিস ইজ ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট, এন্ড হ্যাটস অফ কি ওনার যেটা স্পিরিট ছিল 82 ইয়ার্স উনি বললেন কি আমি পার্সোনালি কি কাস্ট করবো ভোট যেটা আছে আমার ডেমোক্রেটিক রাইট আছে। হি হ্যাজ লেফট বিহাইন্ড এন এক্সাম্পল that each and every voter जो আছে যখন 82 है तो सिख एज उन्हीं गेलेन, every voter who is young, every voter who is able bodied should go out and vote. He has left a great example for all the fellow people and all the voters of West Bengal. একটা 23 তারিখে একটা 29 তারিখে, 23 তারিখ হলো 152 অ্যাসেম্বলি সিটস, 29 তারিখ হলো 142 অ্যাসেম্বলি সিট। যদি কোনো ভোটার কাজ করবে ফেজ 2 তে और ওর বাড়ি আছে ফেজ 1 যেখানে অ্যাসেম্বলি হয়েছে, তারপরে ওর আছে কি আপনাকে আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিতে গিয়ে ভোট দিতে হবে। কিন্তু যে স্টাফ আছে যে ফেজ 2 মধ্যে থাকে ও ফেজ 2 মধ্যে ডিউটি আছে, ওকে তারপরে যেটা আছে আপনার ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার হয়। এটা 2024 থেকে ইসিআই আরম্ভ করেছে। আগে কি হতো ব্যালেট আপনার কাছে আসতো, ব্যালেট আপনি পোস্ট থেকে দিয়ে দিতেন, ওটা আনে যা পৌঁছতো কি नहीं পৌঁছতো। এবার ফ্যাসিলিটেশন সেন্টার যে 2024 আরম্ভ করেছে ইসিআই, যেখানে ট্রেনিং হচ্ছে ওখানে আপনার যে আছে আপনি ব্যালেট আপনি নিয়ে ওখানে দিতে পারেন। দিতে পরে যেদিন আপনার অন্য ইভিএম আসে ও ব্যালেট বি এখানে এসে যায় স্ট্রং রুমে। কিন্তু তফাৎ যেটা থাকে যে ইভিএম স্ট্রং রুম আছে ওটা সব এক এক কনস্টিটুয়েন্সি এক এক থাকে, ওটা খুলবে শুধু 4 তারিখে যখন কাউন্টিং আরম্ভ হবে। অন্য যেটা আছে ওটা সেগ্রিগেশন করার জন্য আপনার যে আছে এখানে সেগ্রিগেট হয় এসি ওয়াইজ, জেলা ওয়াইজ। যেটা আর তারপরে এখান থেকে মাস্টার ক্লিয়ারিং যেটা আছে যে ইসিআই বলেছে আপনার ফেজ 2 জন্য বারাসাত আছে, ফেজ 1 জন্য বেরামপুর ছিল। জেনারেলি সেন্টার পয়েন্টে আছে কাছে সেন্টার পয়েন্ট মাস্টার ক্লিয়ারিং থাকে। তো সাপোজ এখান থেকে কিছু লোক যে আছে ফার্স্ট ফেজে সাপোজ বর্ধমানে কটওয়াতে কোনো এমপ্লয়ি আছে যেখানে কাজ করছে, ও কটওয়া এসিতে ভোট দিল ও অন্য এমপ্লয়ি দিল, ও সেগ্রিগেট করে সব চলে গেছে কটওয়াতে। কোনো কাল্লা এমপ্লয়ি আছে ওটা চলে গেছে কাল্লা এসিতে, কোনো মঙ্গলকোটা আছে ওখানে চলে গেছে। এই জন্য যত পূর্ব বর্ধমান হবে সঙ্গে এসে যাবে, যত আপনার ও ছিল कहते অন্য যেখানে ছিল আপনার হুগলি ছিল ওটা ওখানে চলে যাবে। এসব কালকে যাবে আপনার বারাসাতে, বারাসাতে ওখানে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে। যে যে ডিও আসবে या ডিও রিপ্রেজেন্টেটিভ আসবে ও জেলাতে ওখানে নিয়ে যাবে, আমাদের এখানে আমরা পেয়ে যাব। এটা এক্সারসাইজ আছে, এটা স্ট্যাচুটরি এক্সারসাইজ আছে যেটা ডিও को করতে হয়। এটা স্ট্যাচুটরি এটা বলে কি আপনি পলিটিক্যাল পার্টির ক্যান্ডিডেটকে জানিয়ে দেবেন, আরোকে জানিয়ে দেবেন। তো যে জানায়া কথা ছিল ও স্ক্রুটিনি সময় भी জানিয়েছিল ডিও, এন্ড ওটা মেলও করেছিল অল দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ কে। और তারপরে যে আরো যে আছে পলিটিক্যাল পার্টিজ কে भी জানালো, ক্যান্ডিডেট কে জানালো। অ্যাজ পার রুল যেখানে এসব হচ্ছে শুধু ক্যান্ডিডেট या এজেন্ট আসতে পারে। আর সিসিটিভি ফিড যেটা আছে ভিতরে থেকে বাইরে আছে, তো নিশ্চয়ই কিছু লোক বাইরে দেখেছে এটা কি হচ্ছে ভিতরে যেটা আছে, which is a statutory work, anybody could have gone। और যে ক্যান্ডিডেট ওখানে এসেছিল পরে ম্যাডাম শশী পাঞ্জা এসেছিলেন, কুণাল ঘোষ এসেছিলেন যে ডিও বলছেন, আর এক সন্তোষ পাঠক এসেছিলেন, ওরা সব দেখে নিয়েছে ইভিএম যে আছে যেমন ছিল তেমনই আছে, ইভিএম স্ট্রং রুম একদম সেফ সিকিউর আছে। এখানে যে আছে যে কাজ চলছে ওটা স্ট্যাচুটরি কাজ চলছে, ও টাইম বাউন্ড কাজ আছে, ওটা আজকেই করতে হবে, কাল সকালে এর আগে যেতে হবে বারাসাতে। ও স্ট্যাচুটরি ফিক্স আছে, বারাসাত গিয়ে এক্সচেঞ্জ হবে।
তো হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম আমি বুঝতে পেলাম না। বাইরে ত্রিস্তরীয় ওখানে আছে, সিকিউরিটি কোর্ডান আছে, 2 স্টেট পুলিশ আছে, আর একটা আছে সিএপিএফ স্টেট পুলিশ যেটা আছে, ওদেরকে ঢুকতে দিল আপ টু ভিতরে যেটা আছে। এটা আমরা পরে দেখবো এটা কিরকম সম্ভব হলো নিয়ে হলো যেটা আছে। বাট দিস ইজ দ্য স্কিম অফ অ্যাফেয়ার যেটা আছে, যেটা কোনো কন্ট্রোভার্সি নেই এখানে। এভরিথিং ইজ দ্যাট থিং অ্যাজ পার রুল এন্ড রেগুলেশন। কোনো unnecessary unknown person has not entered there. No ill motive was there. Nothing is there to prove that anything other than the statute, other than the election rules has been done. Suppose 4টা সময় টাইম দিয়েছেন, আসেনি কেউ, তো ওটা খুলবে নাকি? কাল সকালে তো নিয়ে যেত ওখানে। সাপোজ 8 জন ক্যান্ডিডেট আছে, 7 আসবেন, 1 আসবেনই না, তো এটা কি এক্সচেঞ্জ হবে নাকি? যে ভোটার দিয়েছে সাপোজ কটবা, কালনা, মঙ্গলকোট, ও ভোট কি ওখানে কাউন্ট হবে নাকি? আপনি বলবেন কাউন্টিং সকালে 8টা আরম্ভ হচ্ছে, কাউন্টিং এজেন্ট আসবেই আসবে না, তো কি হবে নাকি ওখানে? কি এখন ইনডেফিনিট ওয়েট করবে? এটা কি চুক্তি হলো? এটা কি কোশ্চেন হলো? এটা আপনি খবর পেয়েছেন, আপনি জানেন, ইউ ডোন্ট কাম, হোয়াট ক্যান উই ডু? সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। সব খবর দেওয়া হচ্ছে, সব ডকুমেন্টেড আছে, সব আছে, এটা স্ট্যাচুটরি ম্যাটার আছে। সবাইকে দেওয়া হবে। আর এরকম করে হয়তো কমপ্লেন্ট করুন না, আমি পেলাম না, এটা হলো কেন? আপনি নিয়ে নিন। পাবলিক সিন করে রেসপেক্ট করে কি লাভ আছে? শাখাবাদে কিন্তু এই মুহূর্তে কিন্তু মানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাই চলে গেছে। ভাই এটা যেটা আছে আমি বলছি, যে রুল আছে 7টা সিট আছে, ওখানে শুধু যেতে পারে ক্যান্ডিডেট আর এজেন্ট। তো অনারেবল চিফ মিনিস্টার যে আছেন, হু ইজ আ ক্যান্ডিডেট ফর ভবানীপুর, ইজ নট আ ক্যান্ডিডেট ফর এনি অফ দ্য 7 সিটস ফ্রম কলকাতা নর্থ। শি ক্যানট গো দেয়ার। উনি যেতে পারেন ওখানে ডিও সাউথ যেটা আছে, যেখানে আপনার স্ট্রং রুম আছে ভবানীপুর জন্য, যেখানে স্ট্রং রুম আছে ওখানে গেছেন উনি, এখানে তো আসতে পারবেন না উনি। স্যার স্টেট পুলিশকে কি কাজটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়? স্টেট পুলিশে অ্যালাউ করলো? সব জানে, স্টেট পুলিশ সব জানে যেটা আছে, কিন্তু যেটা আছে স্টেট পুলিশে একটা বাইরে কোয়ার্টার ছিল, উঠছে ছিল, ওখানে আটকায়া কি ডিও, এটাই রুল আছে না? হ্যাঁ স্যার। এসব জিনিস তো ডিও কে আমি দেখেছি, এই জন্য ডিও শুড ক্লারিফাই পার্সোনালি যেটা আছে, উই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু হাইড। এমন তো কোনো জিনিস নেই কি আমরা কোনো গন্ডগোল করবো, যে কোনো কাকে গন্ডগোল অ্যালাউ করবো। আমরা কেন করবো কাকে গন্ডগোল অ্যালাউ করার জন্য? উই ডোন্ট হ্যাভ এনি এক্স টু গ্রাইন্ড। এটা যেটা আছে ত্রিস্তরীয় আছে, বাইরে ও থাকবে, তারপরে সিএপিএফ থাকবে। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।